our channel. Let us go together. First of all, thank you for your wonderful response for our first video. So next என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம்னா how to write our very first program using a famous IDE Visual Code. Okay, but நம்ம வந்து first program எழுதுறதுக்கு முன்னாடி what are all the requirements, like what and all I have to get it started. So தமிழ்ல ஃபேமஸான ஒரு டயலாக் இருக்கு, எல்லாத்தையும் பிளான் பண்ணி தான் பண்ணணும்ன்றது மாதிரி. So just like that, we have to plan first. Okay, so என்னன்னா நமக்கு தேவைன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா we have to have an IDE. நம்ம வெப்சைட்ல நிறைய நீங்க ஜாவாஸ்கிரிப்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஐடிஸ் ஆர் எடிட்டர்ஸ்லாம் இருக்கும், நீங்க அதிலே கம்பைல் பண்ணலாம், ரன் பண்ணலாம். பட் C++ன்னு பார்த்தீங்கன்னா it has to have a final executable as an output. Okay, so நீங்க வந்து you have to run it and you have to have that executable as an output. Okay, so நமக்கு வந்து ஒரு IDE நமக்கு கண்டிப்பா தேவை. So IDE னா என்னன்னா integrated development environment. Okay, in simple term பாத்தீங்கன்னா நம்ம அந்த IDE யூஸ் பண்ணி we can edit our code, we can write code on it and we can get our final output, which can be in the form of .exe file. Okay, so okay, first நம்ம என்ன IDE சூஸ் பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா Visual Code வந்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப தெரிஞ்ச பரிச்சயமான ஒரு சாஃப்ட்வேர். ஏன் Visual Code நான் சூஸ் பண்ணேன்னா Visual Studio is the preferred one, but it is little heavyweight or it has high processing or it will occupy more memory. Okay, நான் ரன் பண்ணனா என்னோட சிஸ்டத்துல நிறைய மெமரி ஆக்குபை பண்ணி sometimes it might hang or it has some issues. Okay, so lightweight என்ன IDE இருக்குன்னு பார்த்தப்ப Visual Code, so it's preferred software by everybody because ரொம்ப lightweight. So it will the setup will be in MBs and நம்ம வந்து அதுக்கு என்ன எக்ஸ்டென்ஷன் வேணுமோ, so if you want to develop JavaScript thing, you can have some extension for that, and if you want to develop C++, அதுல வந்து C++ னு ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்கு. நான் இன்னும் ஷார்ட் நெக்ஸ்ட் செக்ஷன்ல வந்து I'll show you in live application itself. I'll share my screen and I'll show you how to write your first program. Hello world is famous thing. Okay, so IDE நம்ம சூஸ் பண்ணதுக்கு ரீசன் வந்து என்னன்னா ஒரு மேபி 2 reasons நான் ஹைலைட் பண்றேன். ஒன்னு வந்து it's a lightweight and second reason வந்து என்னன்னா it can be used across multiple operating systems like Windows, Linux, Mac OS. So it is a cross OS supported software. இந்த ரெண்டு ரீசன் தான் நம்ம மெயினா அதை சூஸ் பண்ணதுக்கு. ஓகே, so இப்போ வந்து நம்ம கோட் எழுதுறோன்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் we have to know about it. நம்ம அதை குறித்து தெரிஞ்சுக்கணும். அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எடிட்டர். ஓகே, எடிட்டர்ன்றது இட்ஸ் நத்திங் பட் ஜஸ்ட் லைக் a notepad. ஓகே, நம்ம we can write code syntax என்ன நமக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா we can write. Okay, the next thing, the very important thing about C++ programming language is C++ன்றது it's a compiled programming language or it's a compilable programming language. Okay, அப்படின்னா we have to compile that code. இப்போ இதற்கு அப்படி ஆப்போசிட்டான லாங்குவேஜ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஜாவாஸ்கிரிப்ட்லாம் நீங்க கம்பைல் பண்ண தேவையில்லை. it doesn't need any specific compiler at all. but C++ன்னு பாத்தீங்கன்னா you have to have a dedicated compiler set. Okay, there are varieties of compiler. Okay, so Microsoft has its their own compiler and there are GNU type of compiler, MinGW type of compiler, GCC compiler. There are a lot. Okay, நான் ஏதாவது சொல்லாத ஏதாவது ஒண்ணு உங்களுக்கு தெரியும்னா நீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல கொடுங்க. என்ன கம்பைலர் you can use it for C++ compilation. Okay, so நம்ம சூஸ் பண்ற கம்பைலர் ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, தென் லிங்கர். நான் ஒன்னொன்னு என்னன்றதை நான் தெளிவா உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். we have to choose which or linker compiler almost they have some dependency. நம்ம செப்பரேட்டா ஒரு காம்போனன்ட்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ண தேவையில்லை. பட் டீபகர்னு ஒன்று இருக்குது. டீபகர் நம்ம வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா இன்ஸ்டால் பண்ணணும். இஃப் யூ டோன்ட் இன்ஸ்டால் இட் மைட் நாட் நம்ம டீபக் பண்ண முடியாது. ஓகே, விஷுவல் ஸ்டுடியோன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது எல்லாமே பேக்கேஜா வரும். அதுலேயே உங்களுக்கு கம்பைலர் இருக்கும், டீபகர் இருக்கும், லிங்கர் இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். ஸோ அதுல வந்து நீங்க செப்பரேட்டா இன்ஸ்டால் பண்ண தேவையில்லை. ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எதை பத்தி பார்க்கலாம்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கம்பைலர் பத்தி பார்க்கலாம். ஓகேயா? கம்பைலர்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இட் ஹேஸ்
two functionalities or ரெண்டு விஷயம் வந்து மெயினா கம்பைலர் பண்ணுது. ஒன்னு வந்து என்னன்னா it is checking your code against the set of rules. Okay, இப்ப நம்ம ஒரு லாங்குவேஜுக்கும் சின்டாக்ஸ் ரூல்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது. இப்போ நீங்க C++ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்போ நீங்க int வேரியபிள் ஈக்குவல் டு சம் வேல்யூன்னு போட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து அங்க போய் ஸ்ட்ரிங் கொடுக்க முடியாது. ஸோ டேட்டா டைப்ஸ் பத்தி நான் பின்னாடி சொல்றேன். ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், ஓகே, ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜுக்கும் ஒரு ரூல்ஸ் இருக்கு, செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் இருக்கு. நம்ம எழுதுற கோட் வந்து அந்த செட் ஆஃப் ரூல்ஸோட கம்பைல் ஆகுதா இல்லையா, whether it is complied with the set of rules of C++ syntax or C++ standard is what the primary function of compile. Okay, so நீங்க ஏதாவது எரர் பண்ணிருந்தீங்க, நீங்க ஏதாவது அதுல நீங்க எழுதுற சின்டாக்ஸ்ல ஏதாவது தப்பு பண்ணிருந்தீங்கன்னா it will tell you very clearly that இந்த லைன் நம்பர்ல நீங்க இந்த லைனை வந்து நீங்க இப்படி தப்பா எழுதிருக்கீங்க, இதுதான் ரீசன்றது கரெக்டா சொல்லும். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஆஃப் கம்பைலர். செகண்ட் வந்து என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா கம்பைலர் வந்து it will create your file that is understandable by the machine. Okay, இன்னும் சிம்பிளா நம்ம தமிழ்ல நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்னா வந்து எனக்கு வந்து பஞ்சாபியே தெரியாது, ஓகேவா, என்கிட்ட வந்து நீங்க வந்து பஞ்சாபி பேசுனீங்கன்னா தான் சொல்ல முடியும் என்னால. சோ அதே தான் இங்கேயும் கம்ப்யூட்டர்ல நீங்க ஒரு கோட் கொடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்றீங்கன்னா கம்ப்யூட்டருக்கு தெரிஞ்ச ஃபைல் ஃபார்மேட்ல நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணணும், ஓகேவா. அது பண்றதுதான் கம்பைலரோட செகண்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி. ஸோ it will convert a complete C++ file into an object file which has an extension of .o which is understandable by the machine. Okay va, இதுதான் second functionality of the compiler. So two functionalities பார்த்திருக்கோம். ஒன்னு வந்து set of rules against it will check, it will validate. Second one, it will convert a CPP file into an object file. Okay, correct. இது ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா இந்த மாதிரி தான் வந்து இதுதான் கம்பைலரை பத்தி. நெக்ஸ்ட் வந்து லிங்கர் வந்து என்ன பண்ண, லிங்கர் நீங்க தனியா எதுவும் இது பண்ண தேவையில்லை. G++னா G++ கம்பைலர் வித் லிங்கர் வரும், நீங்க தனியா அதை நீங்க பண்ண தேவையில்லை. சோ இது லிங்கர் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நீங்க ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுறீங்கன்னா ஒரு 3 CPP ஃபைல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சே ABC இருக்கு, A.cpp, B.cpp and C.cpp. ஓகேவா. கம்பைலர் வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணிருக்குது, A.object file, B.object file, C.object file உங்களுக்கு அவுட்புட்ஸ் கொடுத்துருக்குது. இது மூணுத்தையும் லிங்க் பண்ணி ஒரு அவுட்புட் ஃபைலா கொடுக்கணும், ஓகேங்களா. ஃபைனல் EXE ஆவோ இல்ல ஃபைனல் அவுட்புட் ஆவோ லிங்க் பண்ணணும். எல்லாத்தையும் நீங்க வந்து 100 ஃபைல் கூட வச்சிருக்கலாம், 1000 ஃபைல் கூட வச்சிருக்கலாம். எல்லாத்தையுமே லிங்க் பண்ணி ஒரு அவுட்புட் ஃபைலா கொடுக்கறது. இதுதான் வந்து லிங்கரோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி. லிங்கரோட செகண்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இட் லிங்க்ஸ் ஆல் த ஸ்டாண்டர்ட் லைப்ரரி கோட் as well. ஓகே, ஸ்டாண்டர்ட் லைப்ரரினா என்னன்னா C++ யூசிங் namespace std கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. if you are already coding in C++ or C++ன்னு சில ஸ்டாண்டர்ட் லைப்ரரிஸ் இருக்கு. ஸோ லைக் C-in, C-out, ஸோ இதெல்லாம் வந்து அந்த ஸ்டாண்டர்ட் லைப்ரரிஸ்ல இருந்துலாம் வருது. நம்ம அதையும் லிங்க் பண்ணணும். நமக்கு ஃபைனல் அவுட்புட் வேணும்னா வாட் எவர் மைட் பி த அதனோட லிங்கா இருக்கிற எல்லா ஃபைல்ஸையுமே நம்ம லிங்க் பண்ணாதான் நம்ம அவுட்புட் ப்ராப்பரா ஒர்க் ஆகும், ஓகேங்களா. ஸோ இந்த லைப்ரரிஸ் ஆர் இஃப் யூ ஆர் யூசிங் சம் தேர்ட் பார்ட்டி லைப்ரரிஸ் ஆல்சோ, லைக் நீங்க ஏதாவது ஒரு ஆடியோ பிளே பண்ணணும், வீடியோ பிளே பண்ணணும்னா it has its own set of libraries. நீங்க அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணனும்னா you have to still link that with your output. அதுதான் second functionality of the linker. Okay, third வந்து என்னன்னா it makes cross file dependencies லாம் ப்ராப்பரா இருக்கான்னு செக் பண்ணும். எப்படின்னா இப்போ நீங்க A.cpp, B.cpp இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். you are giving reference of A to the file B. இது ரெண்டும் ப்ராப்பரா லிங்க் ஆயிருக்குதா, இதனுடைய டிபெண்டன்சிஸ் எல்லாம் ப்ராப்பரா இருக்குதான்னு செக் பண்ணும், ஓகேங்களா. ஸோ இதுதான் வந்து ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் ஷார்ப்பா வந்து லிங்கர் அண்ட் கம்பைலரோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ், ஓகேங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது டீபகர். டீபகர்ன்றதுல ரொம்ப ஒன்றும் பெருசு அதாவது இம்பார்ட்டன்ட்ன்றது இல்லாமல் ஏதாவது நீங்க இப்போ வந்து உங்க ப்ரோக்ராம் வந்துருச்சு, யூஆர் டெஸ்டிங் யர் ப்ரோக்ராம், யூஆர் ஃபைண்டிங் சம் இஷ்யூ, ஓகேங்களா. ஃபார் சம் ரீசன் இட் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங் அட் ஆல், இது வந்து கிராஷ் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா நம்ம எப்படி அனலைஸ் பண்ணலாம் டு ஃபிகர் அவுட் வேர் த ப்ராப்ளம், விச் லைன் ஆஃப் கோட் காசஸ் த ப்ராப்ளம் இஸ் வாட் த ரோல் ஆஃப் டிபகர், ஓகேங்களா. ஸோ இந்த இப்போதைக்கு நம்ம மெயினா நம்ம சிம்பிளா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா கம்பைலர், லிங்கர் அவுட்புட் கொடுக்கறதுக்கு அது என்னென்ன ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ், டிபகர். That's all. So next section I'll show you live on how to set up a IDE and how to write your first code. Stay tuned.